Welcome all of you. Let us start next point, that is characteristics of second order reaction. So first characteristic of second order reaction is unit of rate constant K2. You know formula for K2. K2 is equal to 1 upon A into T into X upon A minus X. Okay. So in this formula 1 upon A is initial concentration, so concentration term, time, this is time term, okay, into X is decrease in concentration in time t, so this is also concentration term, and A minus X is concentration after time t, so this is also concentration term. So concentration get cancel, so remaining is only concentration into time. Okay, so K2 is equal to 1 upon concentration into time, and you know concentration is expressed in mole per liter and time in generally second or minute. Okay, so K2 is equal to 1 upon concentration in mole per liter, so mole per liter into time in second. So liter goes to numerator. So K2 liter upon mole into second. So unit of K2 is liter per mole per second. So this is unit of K2 for second order rate constant of second order reaction. Formula consider केला, ही concentration ची टर्म आहे, ही concentration ची टर्म आहे, हे इनिशियल कॉन्सन्ट्रेशन आहे, टाइम हा टी टाइम आहे. ओके, कॉन्सन्ट्रेशन कॅन्सल झालं, फक्त कॉन्सन्ट्रेशन आणि टाइम मिळाला. कॉन्सन्ट्रेशन मेजर करतो आपण मोल पर लिटरमध्ये, टाइम मेजर करतो आपण जनरली सेकंडमध्ये. सो K2 इज इक्वल टू काय आला, मोल पर लिटर इंटू सेकंड. लिटर डिनॉमिनेटरला होता, तो न्यूमरेटरला गेला. सो लिटर मोल इंटू सेकंड. मोल आहे डिनॉमिनेटरला आहे, वरती गेल्या काय होईल, रेस टू मायनस होईल. हा पण वरती गेल्या न्यूमरेटरला गेल्यानंतर काय होईल, रेस टू मायनस होईल. ओके, सो युनिट ऑफ K2 इज लिटर पर मोल पर second. So this is first characteristic of second order reaction. So let us see second characteristic is graphical representation of second order reaction. Graphical representation of second order reaction. Graphical representation of second order reaction. So let us see first type. If only one reactant is involved, if only one reactant is involved, or if reaction is carried out with, or if reaction is carried out with equal initial concentration, with equal initial concentration of reactants. Only one reactant is involved, or if two reactants are involved, then concentration of both reactants will be same or equal. Okay, in that case we have rate constant, equation for rate constant, K2 is equal to 1 upon A into T into X upon
a minus x. Okay, so we have this equation. So rearrange this equation. X upon a minus x is equal to a into k2 into t. We have transferred this term to this side. k2 ला मल्टिप्लाय केलेला आहे a t ने. हे मी थोडंसं वेगळ्या पद्धतीने लिहिलं, a into k2 into t. Okay. If you observe this equation, this equation is just like equation of straight line. This equation is just like equation of straight line. That is y is equal to mx. Y is equal to mx. This is equation of straight line without intercept. Intercept nahi hai. Okay. So if you plot graph of x upon a minus x versus time t, okay, if you plot graph of graph of x upon a minus x versus time t, y axis ला असेल x upon a minus ची टर्म आणि x axis ला असेल टाइम t ची टर्म. जर तुम्ही ग्राफ प्लॉट केला, ओके, असा ग्राफ असेल, वाय ॲक्सिस वरती काय असणार, हा वाय ॲक्सिस, हा एक्स ॲक्सिस, वाय ॲक्सिस वरती ही टर्म असेल एक्स अपॉन ए मायनस एक्स आणि एक्स ॲक्सिसला असणार आहे टाइम टी. सो वी गेट स्ट्रेट लाईन पासिंग थ्रू ओरिजिन. तर सपोज इथे काहीतरी प्लस अशी काहीतरी टर्म राहिली असती, तो काय असणार आहे, इंटरसेप्ट ऑन वाय ॲक्सिस, म्हणजे ती लाईन कुठंतरी वाय ॲक्सिसला कुठं इंटरसेक्ट झालेली असते कुठेतरी एका पर्टिक्युलर पॉईंटला. सो दिस इज ग्राफ ऑफ, वी हॅव प्लॉट हे ग्राफ फ्रॉम दिस इक्वेशन, ग्राफ ऑफ a upon a minus x versus time t with slope. This is slope. With slope of graph, you know we can calculate slope. स्लोप कसा कॅल्क्युलेट केला जातो, y2 मायनस y1 x2 मायनस x1. सो फॉर दिस वी हॅव स्लोप इज इक्वल टू a इंटू k2. स्लोप काय आपल्याकडे a इंटू k2. सो रिअरेंज दिस इक्वेशन फॉर k2 इज इक्वल टू व्हॉट, स्लोप अपॉन a. सो from the slope of graph and from the initial concentration of reactant, we can calculate rate constant K2 by plotting graph of x upon a minus x versus time t. So अशा पद्धतीने तुम्ही ह्या इक्वेशनवरून हे इक्वेशन रिअरेंज करून घेतलं, स्ट्रेट लाईनच्या इक्वेशनच्या फॉर्ममध्ये त्याला कन्वर्ट केलेलं आहे आणि ह्या टर्मचा आणि टाईमचा जर तुम्ही ग्राफ प्लॉट केला तर तुम्हाला ग्राफ मिळणार आहे स्ट्रेट लाईन विथ पासिंग थ्रू ओरिजिनमधून ग्राफ पास होईल आणि ह्या ग्राफचा स्लोप काय असणार आहे, a इंटू k2. सो इथे जर ग्राफवरून तुम्ही स्लोप कॅल्क्युलेट केला या फॉर्म्युल्याचा यूज करून, ती स्लोपची व्हॅल्यू इथे सबस्टिट्यूट केली, इनिशियल कॉन्सन्ट्रेशन नॉन असेल ते सबस्टिट्यूट केलं तर तुम्हाला रेट कॉन्स्टंट k2 डिटरमाइन करता येणार आहे. ओके, नाव हे झाली एक केस, ओनली वन रिॲक्टंट इज इन्वॉल्व. आता त्याच्यात सुद्धा बघा, याच्यात जे आपण डिस्कस केली ही एक मेथड होती, पहिली मेथड होती. ओके, आता ए मध्येच, सो दिस इज फर्स्ट मेथड इन दिस केस. आता सेकंड वेने आपण पुन्हा k2 डिटरमाइन करू शकतो ह्या इक्वेशनचाच यूज करून. ते कसं असेल मग, we know that K2 is equal to 1 upon t into 1 upon a minus x minus 1 upon a. Okay? So K2 is equal to आपल्याकडे काय हे असं इक्वेशन आपल्याला मिळालेलं होतं डेरिवेशनमध्ये. जर सपोज हे हा टी इकडे ट्रान्सफर केला तुम्ही K2 into t, so we have 1 upon a minus x minus 1 upon a. Now transfer this term to this side.
So we get equation, therefore 1 upon a minus x is equal to k2 into t, ही टर्म इकडे ट्रान्सफर केली, मायनसचं काय होईल प्लस 1 अपॉन ए, ओके, k2 into t 1 upon a. So this equation is equation of straight line y is equal to mx plus c. So this is intercept on y axis. इक्वेशन कन्सिडर केलेलं आहे, रिअरेंज केलं आहे थोडंसं, हा टी इकडे ट्रान्सफर केलेला आहे, ही टर्म आपल्याला मिळालेली आहे. ओके, मायनस होती ही टर्म, इकडे एल एच एसला जर ट्रान्सफर केली ती काय होणार आहे, प्लस होणार आहे. सो वी गेट इक्वेशन 1 अपॉन ए मायनस एक्स इज इक्वल टू k2 इंटू टी प्लस 1 अपॉन ए. हे इक्वेशन जर ऑब्झर्व केलं, सपोज दिस इज y coordinate, this is x coordinate and this is intercept, then k2 will be slope of the graph. So if you plot graph of y axis, x axis, so if you plot a graph of 1 upon a minus x versus time t, y axis ला असणार आहे 1 upon a minus x ची टर्म, x axis ला असेल टाइम t ची टर्म. we get straight line with intercept 1 upon a, with intercept 1 upon a. सो जो ओरिजिन पासून वाय ॲक्सिसवरती लाईन जिथे इंटरसेक्ट करणार आहे ही स्ट्रेट लाईन, हे जे डिस्टन्स असतं ते काय असतं, इंटरसेप्ट असतो. सो इंटरसेप्ट काय असेल 1 अपॉन ए, स्लोप असेल स्लोप ऑफ ग्राफ इज इक्वल टू k2. Slope of graph is k2. So you calculate value of slope from this graph, you get value of k2. स्लोप वरून तुम्हाला डायरेक्टली काय मिळणार आहे, रेट कॉन्स्टंट k2 मिळून जाणार आहे. आणि त्यानंतर हा जो इंटरसेप्ट असेल, फ्रॉम इंटरसेप्ट वी गेट इनिशियल कॉन्सन्ट्रेशन. ओके, फ्रॉम इंटरसेप्ट वी गेट इनिशियल कॉन्सन्ट्रेशन. सो इन दिस वे वी कैन कैलकुलेट रेट कॉन्स्टंट k2 by graphical method. In case only one reactant is involved, or if two reactants are involved, if their initial concentration is equal, then we get k2 by this graphical method. Okay, now let us see if second order reaction is carried out with unequal concentration of reactants. ग्राफिकल मेथड मध्ये सेकंड बी, इफ रिएक्शन is carried out with unequal initial concentration of reactants. अनइक्वल इनिशियल कॉन्सन्ट्रेशन ऑफ रिएक्टंट्स. या केसमध्ये आपल्याला पुन्हा दोन वेगळ्या पद्धतीने K2 कॉन्स्टंट करता येईल. फर्स्ट मेथड, ओके, वी हॅव इक्वेशन in this case for unequal initial concentration we have equation for K2 is equal to 2.303 upon A minus B into T, okay, log of B into A minus X upon A into B minus X. So we have this equation. Rearrange this equation, rearrange above equation.
transfer this term to this side, or write down the equation for log of b into a minus x upon a into b minus x, b into a minus x upon a into b minus x is equal to, so we get k2 into a minus b upon 2.303 into t. Okay, so we have this equation. Now we can write this equation as log of b upon a plus, आता इथे मल्टिप्लिकेशन आहे, मल्टिप्लिकेशन असेल तर काय होईल, ॲडिशन होते. सो लॉग ऑफ बी अपॉन ए प्लस लॉग ऑफ a minus x upon b minus x is equal to k2 a minus b into t upon 2.303. Okay, now rearrange this equation for this one. So we get log of a minus x upon b minus x is equal to k2 into a minus b upon 2.303 into t minus log of b upon a. Okay, now this equation is also in the form of equation of straight line. सुरुवातीला बघा आपण हे इक्वेशन कन्सिडर केलेलं आहे, हे इक्वेशन आपण ह्या टर्मसाठी रिअरेंज केलेलं आहे, ही टर्म इकडे ट्रान्सफर झाली, ही टर्म डिनॉमिनेटरला गेलेली आहे. त्यानंतर इथे आपण याचं सेपरेशन करून टाकलेलं आहे, ह्या टर्मची आणि या टर्मची या दोघांची काय मल्टिप्लिकेशन, याची पण काय मल्टिप्लिकेशन, तर आपण काय होईल, ॲडिशन. सो लॉग बी अपॉन ए प्लस लॉग ए मायनस एक्स अपॉन बी मायनस एक्स. सो वी हॅव दिस इक्वेशन. देन we have transferred this term to this side, इथे प्लस होतं, इकडे गेल्यानंतर काय होईल, मायनस. सो दिस इक्वेशन इज इन द फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन, दैट इज y is equal to mx plus c. Okay, so if you plot graph of this versus this one time, ही व्हॅल्यू y ॲक्सिस वरती आणि याच्या व्हॅल्यू x ॲक्सिस वरती जर प्लॉट केल्या तुम्ही, ओके, सो y ॲक्सिसला असणार आहेत log a minus x upon b minus x. ओके, या व्हॅल्यू जिकडे असेल, हा असेल y ॲक्सिस तुमचा. ओके, हा असणार आहे x ॲक्सिस. x ॲक्सिसला काय असणार आहे, टाइम t असेल. नाउ इंटरसेप्ट इज निगेटिव्ह साईन आहे इंटरसेप्टचा. आता बघा इथून पुढे ओरिजिनपासून या साईडला पॉझिटिव्ह व्हॅल्यूज असतात आणि ओरिजिनपासून तर खाली निगेटिव्ह व्हॅल्यूज असतात. तुमचा स्लोप काय, इंटरसेप्ट काय, निगेटिव्ह आहे. सो वी गेट स्ट्रेट लाईन इन दिस वे, वी गेट स्ट्रेट लाईन. ओके, सो दिस इज युअर इंटरसेप्ट. सो दिस इज intercept, that is minus log of b upon a, log of b upon a, मायनस साईन असणार आहे. आणि स्लोप जर असेल, स्लोप इज इक्वल टू एम काय असतो, स्लोपची टर्म काय, ही, दिस इज स्लोप. सो स्लोप इज इक्वल टू k2 इंटू a मायनस b upon 2.303. So if you rearrange this equation for k2, then k2 is equal to slope into 2.303 upon a minus b. So by using this formula you can calculate rate constant k2. अनइक्वल इनिशियल कॉन्सन्ट्रेशन असली रिॲक्शन असेल तर त्यासाठी k2चं इक्वेशन हे असणार आहे. ही इक्वेशन रिअरेंज करून घेणार तुम्ही. त्यानंतर y ॲक्सिसवरती ही टर्म असेल आणि x ॲक्सिसवरती टाईम असेल.
ग्राफ प्लॉट केला तुम्ही, ग्राफ प्लॉट केल्यानंतर तुम्हाला स्ट्रेट लाईन मिळेल, पण इंटरसेप्ट तुमचा निगेटिव्ह असणार आहे. ओके, सो वी गेट दिस स्ट्रेट लाईन विथ इंटरसेप्ट मायनस लॉग ऑफ ए, अँड फ्रॉम दिस स्लोप ऑफ ग्राफ यू कॅन डिटरमाइन K2 बाय युजिंग दिस फॉर्म्युला. ओके, हा फॉर्म्युला यूज करून तुम्ही K2 डिटरमाइन करू शकता. नाउ second case, second method काय बघा. now we have equation again. K2 is equal to 2.303 a minus b into t log of b into a minus x upon a into b minus x. So rearrange this equation for this one, log of for this one, transfer this t to this side. So we get 2.303 upon a minus b log of b into a minus x, a into b minus x, okay, is equal to K2 into t. Okay, so if you plot graph of this one versus this one, y mx. Okay, so if you plot graph of this term versus time, okay, y axis, x axis, y axis वरती असणार ही टर्म. So 2.303 a minus b log of b a minus x, a into b minus x, y axis time, t on x axis. So in this way, in this case we get straight line which is passing through origin, and the slope of graph is K2. Okay, so from the slope of graph we directly get value of rate constant K2. Okay, so we have just transfer this term to this side, we get equation in the form of y is equal to mx, and if you plot graph of this one versus this one, get straight line passing through origin with slope is equal to K2. Okay, so in this way, by graphical methods you can determine rate constant K2 of the second order reaction. Now let us see third characteristic of second order reaction. So third characteristic is half-life period of second order reaction. Half-life period of second order reaction. Half-life period of second order reaction. You know half-life period, time required to complete 50% of reaction is called as half-life period. 50% reaction completion ला जो वेळ लागतो तो असतो half-life period. आता half-life period आपल्याला कॅल्क्युलेट करायचं. आपल्याकडे K2 साठी इक्वेशन आहे, K2 इज इक्वल टू 1 अपॉन a इंटू टी इंटू एक्स अपॉन a मायनस एक्स. ओके, हे इक्वेशन आपल्याजवळ असणार आहे. आता हे इक्वेशन आपण ट्रान्सफर करणार, रिअरेंज करणार फॉर टी. सो फॉर टी इज इक्वल टू 1 अपॉन a इंटू K2 into x upon a minus x. Okay, so at half time जेव्हा असेल, at half time t is equal to what, t half, and decrease in concentration, x काय असतो, टाइम t मध्ये डिक्रीज झालेलं कॉन्सन्ट्रेशन. जर हाफ टाइम झालेला असेल, बरोबर, हाफ टाइम असेल त्यावेळेस काय असणार आहे तुमचं, हे जे कॉन्सन्ट्रेशन असेल ते काय असणार आहे, इनिशियल कॉन्सन्ट्रेशनच्या एक्झॅक्टली हाफ डिक्रीज होणार आहे, म्हणजे 50%. 100 मॉलिक्यूल असेल तर 50 रिॲक्ट झालेले असतील आणि 50 अनरिॲक्टेड असतील.
मग हे जर डिक्रीज इन कॉन्सन्ट्रेशन असेल तर हे कसं असणार आहे, एक्स इज इक्वल टू काय असणार आहे मग इनिशियल कॉन्सन्ट्रेशनच्या हाफ. आता ए काय इथे इनिशियल कॉन्सन्ट्रेशन, ए इज इनिशियल कॉन्सन्ट्रेशन. ओके, मग आपल्याला बघा ह्या इक्वेशनमध्ये कोणत्या कोणत्या टर्म्स सबस्टिट्यूट करायच्या आहेत. एची टर्म सबस्टिट्यूट करायची आहे बरोबर, त्यानंतर एक्स, त्यानंतर ए मायनस एक्स. आता एची टर्म काही सबस्टिट्यूट करायची गरज नाही आहे, आपल्याला फक्त आता कोणती टर्म पाहिजे हवी आहे, ए मायनस एक्स. सो ए मायनस एक्स, ए मायनस एक्स इज इक्वल टू काय ए बाय 2 आहे. सो दिस इज इक्वल टू काय येतं 2a मायनस ए अपॉन 2 मीन्स ए बाय 2. ए मायनस एक्स इज ऑल्सो वॉट ए बाय 2. तर मग आता ह्या व्हॅल्यू सबस्टिट्यूट करा तुम्ही. सो टी इज इक्वल टू काय असणार आहे टी हाफ, टी इज इक्वल टू टी हाफ, एक्स इज इक्वल टू ए बाय 2 अँड ए मायनस एक्स इज इक्वल टू वॉट ए बाय 2. सो टी हाफ इज इक्वल टू 1 अपॉन ए इंटू K2 into x is equal to a by 2. Okay, x is equal to a by 2, a minus x is equal to a by 2, a by 2, a by 2 get cancelled. So we have only t half is equal to 1 upon a into K2. So this is formula for half-life period of second order reaction. Half-life period of second order reaction. Here K2 is what? Constant. K2 is constant. So half-life period of second order reaction is inversely proportional to the initial concentration. Half-life period of second order reaction is inversely proportional to the initial concentration of the reactants. If initial concentration of reactant is high, then half-life period will be low. Higher the initial concentration, lower will be half-life period of the reaction. याची व्हॅल्यू जर लार्ज असेल तर टी हाफची व्हॅल्यू काय असणार आहे, लार्ज असेल तर ही व्हॅल्यू काय असणार आहे, स्मॉल असणार आहे. म्हणजे इनिशियल कॉन्सन्ट्रेशन हाय असेल तर हाफ लाईफ पिरियड किंवा हाफ लाईफ पिरियड हा काय असणार आहे, कमी असणार आहे. इनिशियल कॉन्सन्ट्रेशन जास्त असेल तर हाफ लाईफ पिरियड कमी असेल. हे तुम्ही व्यवस्थित लक्षात घ्या. ओके, देन रेट कॉन्स्टंट जो आहे हा रेट कॉन्स्टंट कॅन बी डिटरमाइंड इफ हाफ लाईफ पिरियड ऑफ डिफरंट इनिशियल कॉन्सन्ट्रेशन इज नोन. जर सपोज आता हे जे इक्वेशन आहे हे तुम्ही असं लिहिलं टी हाफ इज इक्वल टू 1 अपॉन K2 इंटू 1 अपॉन ए. तुम्हाला जर डिफरंट वेगवेगळ्या इनिशियल कॉन्सन्ट्रेशनसाठीचे हाफ लाईफ पिरियड जर नोन असतील, वेगवेगळ्या इनिशियल कॉन्सन्ट्रेशनसाठी हाफ लाईफ पिरियड जर तुम्हाला माहिती असेल तर तुम्ही हा जो रेट कॉन्स्टंट K2 आहे तो डिटरमाइन करू शकतात बाय ग्राफिकल मेथड. म्हणजे ग्राफने तुम्ही तो डिटरमाइन करू शकतात. आता बघा आपल्याला हे इक्वेशन मिळालेलं आहे टी हाफ इज इक्वल टू 1 अपॉन K2 इंटू 1 अपॉन ए. हे कोणत्या इक्वेशनवरून मिळालं आहे, ह्या इक्वेशनवरून मिळालेलं आहे. आता हे इक्वेशन जर तुम्ही ऑब्झर्व केलं, सो दिस इक्वेशन इज ऑल्सो इन द फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाईन y m x. ओके, सो इफ यू प्लॉट ग्राफ ऑफ हाफ लाईफ पिरियड वर्सेस reciprocal of initial concentration, then you can determine K2. Okay, so this is half life period on y axis, y coordinate, x coordinate is your reciprocal of initial concentration. अशा जर टर्म्स असतील, ओके, सो यू गेट स्ट्रेट लाईन. इथे इंटरसेप्ट आहे का, नाही. सो वी गेट स्ट्रेट लाईन विच इज पासिंग थ्रू ओरिजिन. ओके, अँड इफ यू कॅल्क्युलेट द स्लोप ऑफ ग्राफ, slope is equal to what 1 upon K2. Therefore K2 is what equal to what 1 upon slope. So from this reciprocal of slope of the graph you can determine rate constant. Okay, पण त्यासाठी तुम्हाला काय माहिती असलं पाहिजे, डिफरंट इनिशियल कॉन्सन्ट्रेशनसाठीचा हाफ लाईफ पिरियड नोन असला पाहिजे. वेगवेगळ्या हाफ लाईफ पिरियडच्या वेगवेगळ्या इनिशियल कॉन्सन्ट्रेशनच्या व्हॅल्यू आणि त्यांचे हाफ लाईफ पिरियड यांचा ग्राफ जर ड्रॉ केला स्ट्रेट लाईन मिळेल आणि त्या स्ट्रेट लाईनच्या स्लोपवरून तुम्हाला K2 डिटरमाइन करता येणार आहे. सो दिस इज इन दिस वे यू कॅन डिटरमाइन हाफ लाईफ पिरियड. ओके, अँड दिस इज फॉर्म्युला फॉर हाफ लाईफ पिरियड ऑफ second order reaction. Remember, half life period is inversely proportional to the initial concentration of reactor.
in case of second order reaction. In case of first order reaction, half life period is independent of initial concentration. फर्स्ट ऑर्डरचा हाफ लाईफ पिरियड हा इनिशियल कॉन्सन्ट्रेशनवरती डिपेंड नव्हता, पण सेकंड ऑर्डर रिॲक्शनचा हाफ लाईफ पिरियड हा इनिशियल कॉन्सन्ट्रेशन रिॲक्टंटच्या इनिशियल कॉन्सन्ट्रेशनवरती डिपेंड आहे. हा डिफरन्स आहे, व्यवस्थित लक्षात ठेवा. ओके. अँड हाफ लाईफ पिरियड इनिशियल कॉन्सन्ट्रेशन जसं जसं इन्क्रीज होईल तसं हाफ लाईफ पिरियड कमी कमी होत जाईल. ओके. सो दिस इज ऑल अबाउट दी कॅरेक्टरिस्टिक्स ऑफ हाफ लाईफ, कॅरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सेकंड ऑर्डर रिॲक्शन. इथे जरा व्यवस्थित लक्षात घ्या, तुम्ही हा फॉर्म्युला तुम्ही घेतलेला आहे. टी साठी इक्वेशन रिअरेंज केलं, हे इकडे ट्रान्सफर केलं, K2 इकडे ट्रान्सफर केलेलं आहे. जेव्हा हाफ लाईफ पिरियड असेल, हाफ टाईम झालेला असेल, 50% रिॲक्शन कंप्लीट झालेली असेल, तेव्हा आपण T = T हाफ पुट करणार आणि डिक्रीज झालेलं कॉन्सन्ट्रेशन किती असेल, इनिशियलच्या एक्झॅक्टली हाफ असणार आहे, म्हणजे A/2. आणि मग A-x काय मिळतो आपल्याला, ह्या व्हॅल्यू जर सबस्टिट्यूट केल्या, एक्सची व्हॅल्यू इथे सबस्टिट्यूट केली तर आपल्याला A-x पण A/2 मिळतो. मग ह्या व्हॅल्यू सबस्टिट्यूट केल्या तर आपल्याला हे इक्वेशन मिळेल. A/2 कॅन्सल झालेलं राहिलं काय, T हाफ = 1/A × K2. प्रॉब्लेम विचारला जातात, लक्षात ठेवा. हे सेंटेन्स व्यवस्थित लक्षात ठेवा. इन्व्हर्सली प्रोपोर्शनल आहे हाफ लाईफ पिरियड इनिशियल कॉन्सन्ट्रेशनला. आणि ग्राफिकल मेथड्सने तुम्ही रेट कॉन्स्टंट डिटरमाइन करू शकतात. हाफ लाईफ पिरियडवरून सुद्धा तुम्हाला रेट कॉन्स्टंट K2 सेकंड ऑर्डर रिॲक्शनसाठी डिटरमाइन करता येऊ शकतो. सो दिस इज ऑल अबाउट दी कॅरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिॲक्शन. So let us see next point, that is example of second order reaction. So first example is thermal decomposition of acetaldehyde. So reaction is, this is acetaldehyde, CH3 C11OH acetaldehyde. So this is in gaseous form. After thermal decomposition of acetaldehyde we get methane CH4 which is also gas and carbon monoxide which is also gas. This is methane. Okay. So this is reaction of thermal decomposition of acetaldehyde. Now as both the reactant and products are in gaseous form, so rate of reaction can be determined by measuring pressure of the gaseous system. रिॲक्टंट आणि प्रोडक्ट दोन्ही गॅसेस फॉर्ममध्ये असणार आहेत. आणि आपल्याला माहिती आहे, जर गॅसेस फॉर्ममध्ये रिॲक्शन असेल तर त्या रिॲक्शनचा स्टडी करायचा असेल, त्या रिॲक्शनच्या रेटचा स्टडी करायचा असेल तर आपल्याला प्रेशर मेजरमेंट करावं लागतं, प्रेशर मेजर करावं लागतं, तेव्हा तो आपल्याला रेट डिटरमाइन करता येतो. सो या केसमध्ये बघा, मग आता इनिशियल प्रेशर, सो इनिशियल प्रेशर अँड देन प्रेशर आफ्टर टाइम T. After time T. So initial pressure of acetaldehyde is Pi. Initial pressure of acetaldehyde denoted by Pi. I stand for initial. Now as initially we have only acetaldehyde. Okay, initially we have only acetaldehyde, means before decomposition we have only acetaldehyde. We don't have methane or carbon monoxide. So initially pressure of methane will be 0 and carbon monoxide is also 0. सुरुवातीला फक्त acetaldehyde असेल, मिथेन आणि कार्बन मोनॉक्साईड नसणार आहे, त्यामुळे त्यांचं प्रेशर 0 असेल. आफ्टर टाइम T, P प्रेशर ऑफ acetaldehyde डिक्रीज बाय अमाउंट P. सुरुवात टाइम T नंतर काय होणार आहे, acetaldehydeचं जे प्रेशर आहे ते प्रेशर कितीने डिक्रीज होणार आहे, P ने डिक्रीज होणार आहे. ओके, प्रेशर ऑफ acetaldehyde इज डिक्रीज बाय अमाउंट P. सो ॲट टाइम T प्रेशर ऑफ acetaldehyde विल बी Pi मायनस P. P इतकं प्रेशर डिक्रीज झालेलं आहे, म्हणजे मग इनिशियल प्रेशर म्हणून आपण काय करणार, P सबस्ट्रॅक्ट करणार, आपल्याला काय मिळणार आहे, प्रेशर आफ्टर टाइम T. P इतकं प्रेशर acetaldehydeचं डिक्रीज झालेलं आहे. सो प्रेशर ऑफ acetaldehyde इज डिक्रीज बाय अमाउंट P. सो प्रेशर ऑफ मिथेन अँड कार्बन मोनॉक्साईड इज इन्क्रीज बाय अमाउंट P. जितक्या अमाऊंटने acetaldehyde म्हणजे acetaldehyde जितका रिॲक्ट होईल तितके मिथेन आणि कार्बन मोनॉक्साईडच्या मॉलिक्युल्स फॉर्म होणार आहेत. सो प्रेशर ऑफ acetaldehyde डिक्रीज बाय P. सो प्रेशर ऑफ मिथेन अँड कार्बन मोनॉक्साईड इज इन्क्रीज बाय P.
यांचं प्रेशर कितीने इन्क्रीज होणार आहे, मग पीने इन्क्रीज होणार आहे. याचं प्रेशर पीने डिक्रीज झालं, यांचं प्रेशर पीने इन्क्रीज झालेलं आहे. ओके, नाउ पी काय, मग पी आय काय, पी आय इज इनिशियल प्रेशर ऑफ reactants, initial pressure of reactants. P, capital P, decreased in pressure of reactant in time t, and PT is total pressure after time t. PT is total pressure after time t. Now PT is total pressure after time t. So after time t we have acetaldehyde, we have methane, we have carbon monoxide. So total pressure will be summation of pressure of unreacted acetaldehyde, pressure of methane and pressure of carbon monoxide. So total pressure PT is equal to Pi minus P plus P plus P. या तिघांची काय ॲडिशन, तिन्ही रिॲक्टंट आणि प्रॉडक्टच्या प्रेशरची समेशन असणार आहे टोटल प्रेशर किंवा टाईम टी झाल्यानंतर आफ्टर टाईम टी. सो पी टी इज इक्वल टू पी आय मायनस पी प्लस पी मायनस प्लस गेट कॅन्सल. सो वी हॅव पी टी इज इक्वल टू पी आय प्लस पी. ओके, पी टी इज इक्वल टू पी आय प्लस पी. सो rearrange this equation for P. P is equal to what? PT इकडे गेला काय होईल, मायनस पी आय. पी इज इक्वल टू पी टी मायनस पी आय. ओके, सो वी हॅव व्हॅल्यू फॉर पी टी अँड वी हॅव व्हॅल्यू फॉर पी. पी इज वॉट, डिक्रीज इन प्रेशर इन टाइम टी. सो वी हॅव फॉर्म्युला फॉर K2 1 upon A into T into X upon A minus X. So we have to calculate rate constant for this reaction. Okay, so for that we have to substitute this value A, X and A minus X, and you know A is initial concentration, and in this case we have studied this reaction by measuring pressure. So here we, instead of A we will substitute initial pressure. So initial A is equal to will be initial pressure Pi, then X is what, decrease in pressure. So P is decrease in pressure in time t. X काय असतं, X टाइम टी मध्ये रिॲक्ट झालेल्या मॉलिक्युलचं कॉन्सन्ट्रेशन. आता इथे आपण प्रेशर कन्सिडर करणार आहे. सो P is decrease in pressure in time t. So here X is equal to what, P, and we have P is equal to what, PT minus Pi. So we get A, we get X. Now what is remaining, A minus X. Okay, so A minus X. So A is what, A minus X is what, concentration after time t, concentration of reactant after time t, and concentration of reactant after time t is Pi minus P. या केसमध्ये काय असणार आहे, आफ्टर टाइम टी नंतर रिॲक्टंटचं कॉन्सन्ट्रेशन काय आहे, पी आय मायनस पी. सो ए मायनस एक्स इज इक्वल टू काय पुट करणार, मग पी आय मायनस पी. सो वी हॅव पी इज इक्वल टू पी टी मायनस पी आय. सो पी आय मायनस पी टी मायनस पी आय. सो पी आय ब्रॅकेट सॉल्व केला आहे, मायनस पी टी मायनस मायनस प्लस पी आय. सो पी आय प्लस पी आय, 2 Pi minus PT. Okay, so A minus X is equal to 2 Pi minus PT. So we have A, we have X, we have A minus X. Substitute in this equation, we get
K2 is equal to 1 upon Pi into T into X Pt minus Pi upon A minus X means 2 Pi minus Pt. So this is equation. By using we can determine rate constant of this second order reaction, that is the thermal decomposition of acetaldehyde. सुरुवातीला इनिशियल प्रेशर पी आय, पी अमाऊंटने प्रेशर कमी झालेलं आहे ॲसिटल्डिहाइडचं, पी अमाऊंटने मिथेन आणि कार्बन मोनॉक्साईडचं प्रेशर इन्क्रीज झालेलं आहे. पी आय इनिशियल प्रेशर असणार आहे, पी डिक्रीज झालेलं प्रेशर टाईम टीमध्ये, आणि पी टी काय असणार आहे टाईम टी नंतरचं टोटल प्रेशर. मग पी टी काय असणार आहे ह्या तिन्ही प्रेशरची समेशन. ओके, ही समेशन आपल्याला पी इज इक्वल टू मिळालेला आहे, पी टी इज इक्वल टू पी आय प्लस पी. त्याच्यावरून आपल्याला काय डिटरमाइन करता येईल प्रेशर आफ्टर टाइम टी, डिक्रीज इन प्रेशर इन टाइम टी, दॅट इज टोटल प्रेशरमधून काय करायचं आहे इनिशियल प्रेशर सबस्ट्रॅक्ट केलं. आपल्याला मिळालं आहे प्रेशर आफ्टर टाइम टी, डिक्रीज इन प्रेशर इन टाइम टी. ओके, देन आपल्याकडे ही इक्वेशन आहे K2 साठी. आपल्याला टर्म लागणार आहे इनिशियल प्रेशर काय असणार आहे पी आय. मग ए काय इनिशियल कॉन्सन्ट्रेशन आहे, इथे असणार आहे आपलं इनिशियल प्रेशर. एक्स काय आहे डिक्रीज इन प्रेशर इन टाइम टी. सो डिक्रीज इन प्रेशर इन टाइम टी काय आहे पी. सो पी काय आहे पी इक्वल टू पी टी मायनस पी आय. तर ए मायनस एक्स डिक्रीज इन कॉन्सन्ट्रेशन इन टाइम टी. ओके, सॉरी कॉन्सन्ट्रेशन आफ्टर टाइम टी नंतरचं रिॲक्टंटचं कॉन्सन्ट्रेशन काय असतं ए मायनस एक्स. इथे काय असणार आहे टाइम टी नंतरचं रिॲक्टंटचं प्रेशर ते काय आहे पी आय मायनस पी. ओके, पी आय मायनस पी, पी आय मायनस पी. सो पी आय मायनस पी इज इक्वल टू आपल्याकडे व्हॅल्यू आहे पी टी मायनस पी आहे ती सबस्टिट्यूट केली, त्याच्यावरून आपल्याला मिळालं 2 पी आय मायनस पी टी. मग आपल्याला आफ्टर सबस्टिट्यूटिंग ए एक्स अँड ए मायनस एक्स वी गेट इक्वेशन दिस वन. So this is the equation to determine rate constant of thermal decomposition of acetaldehyde. Again we have different examples of second order reaction, that is thermal dissociation of HI and ozone. Other examples thermal dissociation of HI and ozone. Thermal dissociation of HI. So hydrogen, 2 molecules of hydrogen iodide undergoes dissociation. We get H2 gas plus I2 gas. Then ozone, 2 molecules of ozone undergoes dissociation, you get 3 molecules of oxygen gas. So this is second order reaction, this is also second order reaction. Another example is reaction between potassium persulfate and Ki, potassium iodide. So potassium persulfate is K2S2O8 aqueous plus 2 molecules of Ki aqueous. We get K2SO4 potassium sulfate plus I2, potassium sulfate plus I2. So here we get 2 molecules of potassium sulfate plus I2 is in gaseous form. Okay, so this is also second order reaction between potassium persulfate and potassium iodide. You get potassium sulfate and iodine. So these are the other examples of second order reaction. Okay, so this is all about the characteristics of second order reaction and examples of second order reaction. Thank you.